क़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान मोहतरम, बरितान खूब मालूम में बाशा कि ई माह रबीउल अव्वल अस्त व ई ओ माह के दर ई माह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुनिया तशरीफ़ आवरदास्त। ई ओ माह के सरवर कौनैन दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा खुदावन बकुल की मखलूक रहमत गर्जिदा बुद। बअमी मुनासिबत ज़रूरी अस कि माँ दरामी माँ चंद सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बयान कुनेम। अगर माँ बिबिनीम सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई कदर वसअत दारा कि अगर दरख्त है कुली की कायनात कलम शवा व अमी आसमान व ज़मीन कागज़ शवा व अमी तमाम दरियाहा व बुहूर सियाही शवा रोशनी शवा व अमी इंसु जिन कुली गीश कातिबीन शवा। बाज हम सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तरीन नविश्त कदर नमेतानी इकदर वसअत दारा। लाकिन चिकदर के इंसान मुकल्लफास बअमी कदर मुकल्लफियत माँ कोशिश में कुनिम के कुदाम यक तरफी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बर शुमा बयान कुनिम व माँ शुमा आज इमरोज़ ई आहद कुनेम कि इंशाअल्लाह बअमी तारीख़ की बयान शुद अमल हम में कुनेम। दोस्ताए अजीज़, अवल ई रबश नासी की सीरत चिरा मेगा सीरत अस ची अमी कुली की मर्दमा की द दुनिया ज़िंदगी में कुना उ दो किस्मास। यक ज़िंदगी उ द खारिज खानास अज बिरूनी खानास व यक ज़िंदगी उ द अंदरूनी खानास। अमो जिंदगी की खारिजी खाना बाशा बिरूनी खाना बाशा पूरा सीरत न मेगा चिरा बाजी खातिर के हर कस हर नफर के बिरून अज खाना कुदाम अखलाक में कुना कुदाम कार में कुना कुदाम आदत दारा द पुश्ती उ कुदाम मकसद में बाशा। मिसाल बतौर यक दुकानदार अस उ द दुकान की मिशिना चीज़ारा फ़रोख्त में कुना अगर यक गाक बरिश आमद कतिऊ खुश अखलाक़ी का खंदा पेशानी का दमिची इकुली की चीज़ा की कत इरा सीरत न मेगा चिरा की द पुश्ती उ मकसद दारा कि आले अमी गाकिम खुदम चिरा करीब कुनम कि रोज़ रोज़ द पेश मा भी आया वह चीज़ अजमा भी गिरा अमी चीज़ाई मारा फ़रोख्त शवा। अला कुल्ल हाल यक ज़िंदगी उ आस की अज खारिज अज खाना बाशा व यक दिग्गा ज़िंदगी उ आस की दरूनी खाना बाशा। असल ज़िंदगी की आस उ अज दरूनी खानास चिरा के दरूनी खाना को दाम ज़िंदगी की तुम्ही कुनी द पुश्ती उ इच मकसद नेस। अगर शुमा द दरूनी खाना ज़िंदगी खूब दारी आदत खूब दारी सीरत खूब दारी अखलाक खूब दारी बाज तू मर्दुम खूब अस्ती बाज तू इंसान खूब अस्ती बाज सीरत खूब अस। बाजी खातिर उलमा में फरमाया कि सीरत मर्दों के समस अमी कुली की मर्दुम की जिंदगी में कुना अर्दुई शान सीरत मेगा। लेकिन सीरत मानाए असली की आस वही आस की द दरूनी खाना की चितू जिंदगी में कुनी कुदाम आदात की दाश्ती अमो आदात रा सीरत मेगा। बअमी खातिर माँ सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बिरूनी खाना तलाश न में कुनिम द दरूनी खाना इस तलाश में कुनिम। बिरूनी खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्यार खूब अखलाक दाश्त लेकिन मा द दरूनी खाना इश में बिनिम चिरा की मर्दुम मालूम मेशा अची अज दरूनी खाना मालूम मेशा।
बामी खातिर एक सहाबी मनकूल सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमें फरमाया कि मैं एक बार ब उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रफ्तम और गुफ्तम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चितूर अखलाक दारा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मारा द हैरानगी अमी तो दीद गुफ्त के शुमा कुरानम खान दी बाज़म पुरसान में कुनी कुरानम में खानी बाज़म पुरसान में कुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चितूर अखलाक दारा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इस जवाब दाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना खुलुकुहुल कुरान कुलिगी कुरान अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुद अमुकुलिगी सिफात हाय कमाल अमुकुलिगी गपाई कमाल की द कुरान नविश्तास द कुरान मौजूद अस कुलिगी गपा में कुलिगी सिफात कमाल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद बुद बामी खातिर मराची गुफ्त कि काना खुलुकुहुल कुरान अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलिगी कुरान बुद। बासी मालूम शुद कि हर नफर की मी ख्वाहा कि बतर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरवा इत्तिबा रसूल बकुना व ई मी ख्वाहा कि इत्तिबा रसूल बकुना बअमी खातिर बायत की ऊ चितू की अमी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारे में सहाबी गुफ्त कि काना खुलुकुहुल कुरान चे मालूम शुद कि हर नफर की मी ख्वाहा इत्तिबा रसूल कुना ऊ अखलाक नबी रबी गिरा वो अखलाक नबी ची बुद कुरान बुद कुरान की ची नविश्तास द कुरान की ची नविश्तास कुरान की ची फरमुदास अमी कुली की सिफात रा मी गिरी बाज शुमा ची मी कुनी दावाए इत्तिबा रसूल मी कुनी वगर अमी सिफात रा नमी अमली नमी कुनी और फकत इत्तिबा रसूल दावा मी कुनी ई दावाए बेजास इमरोज जिंदगी मा शुमा अमी तुआस। बाज उलमा में फरमाया कि कुरान मजीद खूब बसियार कलानस मा कुदाम जरा तलाश में कुनिम मा कुदाम सिफत रा में गिरिम खो दजील में हदीस उलमा एक हदीस दिगारा नकल कर दास कि हर नफर की शश आदात बदहरा अमु नफर तर्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा इत्तिबा में कुना अमु नफर जिंदगी रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा इत्तिबा का दास व ऊ गिरफ्तार आज एक हदीस ये अवल वही कुदाम वक्ती के अवल वही आमद जिब्राइल अमीन आमद ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरिश गुफ्त इक़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्त मा नबी क़ारे मो इची न खानदास्तम बाज चितो बखानम और बाज ओ रबगलश गिरफ्त अमी किस्म जोर दाद बाज गुफ्त इक़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज अमी तो जवाब दाद से बार अमी तो शुद बसेवम बार बाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची खान क़िरात अमी 4-5 आयत क्यास ई खान इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम तामीज़ा। एक खान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश अजी हुई चीज़ा न दीदे बुद वर खता शुद जुद आमद बखाना द उ वक्त नंबर उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखाना आमद हज़रत खदीजा रा गुफ्त ज़म्मिलूनी मरा पुत कुनी चीज़ भी ते खुद रा पुत कुनम अमी सदा दाद हज़रत आयशा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खता शुद अल्लाह रज़ा दाश्त बाज चिकद पुतिश कद कामी वक्त की गुज़श्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहोश खुदश के आमद बाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुरसान कद कि ची कब बूदी ची शुदा बुद अमी कुली की वाक़या रा बरिश बयान कद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब बसियार वर खता बुद बात अजू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बरिश गुफ्त वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा ए पैगंबर खुदा ए नबी खुदा बखुदा कसम कर कि खुदावन तुरा जलील नमी कुना खुदावन तुरा रुसवान नमी कुना चिरा कि अमु पीश कि चन आदात दारी हज़रत खदीजा बाद अजू बयान कर शश आदात बयान कर कि अमु आदात की कसे दारा खुदावन उरा हिच वक्त जलील नमी कुना हिच वक्त रुसवा नमी कुना। उलमा फरमुदास कि अमी शश आदात रखी बिगिरी द जिंदगी खुद अमली कुनी खुदावन हिच वक्त रा जलील रुसवा नमी कुना। उचियास हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमुदास की वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा चिरा इन्नका लतसिलुर रहिम तो खुची में कुनी सिला रहमी में कुनी
قرابتداری میکنی، مردمان چی کارانه میکنه، تو خود صله رحمی میکنی، قرابتداری میکنی و هر کسی که صله رحمی میکنه، قرابتداری میکنه، خداوند او را هیچ وقت ذلیل نمیکنه. امروز ما و شما محاسبه خود کنیم که ما چقدر عمل کرده هستیم، که ما چقدر صله رحمی داریم و چقدر قطع رحمی داریم. اگر یک نفر فقط یک دشنام بده، در جواب او ما چی نمیکنیم. اگر یک نفر کدام جا با عهده بالا بروه، اما در پایینش که صورت به نظر انسان نمیبینه. این چی است؟ این کلی قطع رحمی میآید، در قطع رحمی میآید. خب چی گفت حضرت خدیجه رضی الله عنها؟ انک لتصل الرحم، تو صله رحمی میکنی. به همین خاطر کسی که صله رحمی میکنه خداوند او را هیچ وقت ذلیل نمیکنه، رسوا نمیکنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم کدام وقت در مکه بود، مردمان کتیش چی ظلم نکرد، بسنگها زد، دندانشان شکست، چی ظلم نکرد. حتی که چی کرد؟ از مکه را بیرون کرد، جلاوطنش کرد. نبی کریم صلی الله علیه و سلم را رفت مدینه منوره. لیکن کدام وقت که مکه فتح شد، باز که آمد، مردم خو بسیار در لرزه بود، بسیار ورخطا بود که آل خو چی میشه، آل خو کلی که بدله میگیره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در دروازه مکه ایستاد شد، کلی که مردم را صدا داد که شما چی میگی که ما قدیدن چی میکنیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم امی گپ که زد، کلی که مردم یک دم چی شد، امی لرزه که بود کم شد. چرا که وقت گپ زدن را معلوم چی کرد، گرفت. باز چی گفت؟ مردم گفت که انک لکریم و انت ابن کریم، تو خو بسیار خوب مردم آدم هستی، تو خو بسیار چی بچه شریف آدم هستی، خودتان شریف هستی و بچه شریف هستی. ما خو امی میگیم که شما چی کنی، ما را معاف میکنی، کتی ما چی میکنی، صله رحمی میکنی، قطع رحمی هم بدله را نمیگیری. نبی کریم صلی الله علیه و سلم کلی که مردم را خطاب کرد، گفت اذهبوا فانتم الطلقاء، برین شما امروز آزاد هستی، هیچ چیز بریتان هیچ کس نمیگه. امی تو چی عفو اعلان کرد. خو ای چی بود؟ ای صله رحمی بود، صله رحمی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بود. و گپی دیگر هم بگویم بریتان، یک آدم از او که قط یک نفر صله رحمی میکنه و در جوابش صله رحمی میکنه، این کمال نیست. چرا؟ بعضی خاطر که تم صله رحمی میکنی، صله رحمی میکنه. صله رحمی ایست که او قطع رحمی کنه، باز تو قطع او صله رحمی کنی. اصل ثواب امی است، اصل ثواب صله رحمی و گفتن صله رحمی امی است که قطع تو یک نفر قطع رحمی کنه، بعد از او تو چی میکنی؟ قطع او صله رحمی میکنی. در حدیث شریف آمده است که امی قرابت صله رحمی که رب ذوالجلال پیدا کرد، بعد امی قرابت به عرش خداوند چی شد؟ معلق شد. و خداوند را گفت که ای خدا، هر یو کس چې ما وتړي، قرابتداري صله رحمی هر هغه کس چې ما وتړي، ما وساتي، یا الله ته د خپل رحمت سره وصل کا. او هر هغه کس چې ما پرې کی، ما قطع کی، ای خداوند، ای الله ته هغه د خپل رحمت نه لري کا. خداوند برش وعده داد که چې تو گفتی امی تو میکنم. هر کسی که قرابتداری را چی میکنه؟ صله میکنه، صله رحمی میکنه، ما او را به رحمت خودمون وصل میکنیم. و هر کسی که قطع رحمی میکنه، ما او را از رحمت خود دور میکنیم. علی کل حال حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اول عادت که گفت چی گفت؟ که صله رحمی میکنی. امی اول عادت ای است که هر کسی که عمل بکنه خداوند او را هیچ وقت ذلیل و رسوا نمیکنه. اول گپ ای بود. دوم گپ زد حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه و سلم را می فرمایا که تو خو تکسب المعدوم، هر هغه کس چې هغه غریب وي، مسکین وي، ته چې کله یو شی ګټې، یو پیسه ګټې، مال ګټې، ته ځان دپاره نه ګټې، بلکې دغه پیسه ته د نورو خلکو دپاره ګټې. ته چې کله پیسې ګټې، نو ستا دا مطلب نه، هر یو انسان چې کله پیسې ګټي هغه بیا څه شی کوي؟ خپل ځان دپاره، خپل مستقبل دپاره، خپل بچو دپاره فکر کوي. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې ته چې کله دا څومره چې دا ګټه کوي، دا پیسې چې ګټي، دا ته د خپل ځان دپاره نه ګټي، بلکې دا ته د خلکو دپاره ګټي.
او عمدغه تعلیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته هم کړو. قرآن مجید کې الله رب العزت د صحابه مبارک آیاتونه نازل کړل چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، چې صحابه داسې خلق دي چې هغوی خپل ځان باندې بل ته ترجیح ورکوي. د یو غزوی واقع به تاسو ته یادوي چې څو زخمیان پراته وو، غزا کې جنگ کې زخمیان شوي وو، یو کس اوبه غوښتلې چې کله اوبه ورته راوړلې اخوانه بل غږ راغی اوبه غواړم. چی شد؟ امی اول زخمی کی بود گفت بری او ببر. اول اوم چی شوا؟ صحتیاب شوا، ایتو نشوا کی از دنیا بروا. هغه ته وروړلې چې بیا هغه څنګه چې کله خولې ته نږدې کړې دریم غږ وکړه چې ما ته اوبه د ویلې ورشه، هغه ته وروړه. هغه چې هغه ته ورسېدل هغه دنیا نه تللی، بیرته چې واپس اول ته راغلل هغه هم دنیا نه تللی، چې بیا ورپسې دویم ته راغلی هغه هم دنیا نه تللی. یو بل سره هغه ایثار، یو بل ته خپل ځان باندې ترجیح ورکول دومره درجه کې وو چې خپل هغه زندگی قربانوله خو د بل نفر فکر یې کاوه. او اسلام یو عجیبه نظام جوړ کړی. تاسو ته یو نکته ووایم نن، مونږ او تاسې مسلمانان روزانه 15 وخته په جمعات کې رايوځای کیږو. دا خو هر یو انسان پوهیږي چې 15 وخته په جمعات کې لمانځه دپاره رايوځای کیږو. بیا دا اجتماع دا رايوځای کېدل لږ کم وي، ځکه چې کوم نږدې نږدې خلک وي هغه راشي. بیا په میاشت کې 4 ځل مونږ او تاسې جمعې په ورځ رايوځای کیږو، دې کې بیا اجتماع لږ نوره غټه شي. بیا هغې نه وروسته په کال کې 2 ځل د اختر په موقع رايوځای کیږو چې هغې کې اجتماع بیا لا نوره غټه شي. بیا د هغې نه بعد د ټولې دنیا نه په کال کې 1 ځل په حج کې خلک رايوځای کیږي چې هغې کې اجتماع د هغې نه هم زیاته شي. دا په څه وجه باندې؟ دا اسلام یو عجیبه نظام جوړ کړی، خو موږ تاسو په دې باندې عمل نشته. دا هم دغې خبرې دپاره چې یو مسلمان د بل مسلمان په حال باندې خبر شي. که موږ تاسو په دې عمل وکړو چې دا 15 وخته مونځ ته راځو او دغه مونځ ته چې راشو د خپل ګاونډي، د خپل جماعتوال، د خپل محلهدار خبر واخلو، دغه شان چې کله میاشت کې 4 ځل جمعې په ورځ راټولېږو، جمعې کې مونږ د خپل ګاونډي، د خپل محلې والا خبرداری وکړو، دغه شانتې بیا د اختر په موقع باندې، دغه شان بیا د حج موقع باندې. نو فکر نه کوم هغه خلک چې مالدار دي، شتمن دي، هغوی چې کله دا خبرګیری واخلي، د حال زده کړي او د زړه درد نه خپل پیسې هغه سره نیمې کړي، هغه ته شی ورکړي، نو فکر نه کوم چې په دنیا کې هېڅوک هم غریب پاتې شي، هېڅوک هم سوالګر پاتې شي. دا قدرت اسلام موږ او تاسو ته یو عجیبه نظام جوړ کړی، خو عمل مو پرې نشته. الله دې موږ تاسو ته عمل هم پرې رانصیب کړي. نو دویمه خبره ورته وکړله چې ته کله پیسې ګټې نو د چا دپاره یې ګټې؟ خلکو دپاره یې ګټې، خپل ځان د شتمنۍ دپاره نه چې زه د بنګلې جوړې کړم، زه د کور جوړ کړم، زه د ښه زندګي تېره کړم. بیا د هغې نه بعد درېیمه خبر ورته کوي. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وتحمل الکلا، ته چې کوم د خلکو بوجونه اوچتوي، بوجای کسارا بچی با امیجا خود میبری. ما ته خپل ځان سره سوچ وکړو، ما ته څنګه کوو چې کله لږ څه قوت طاقت راشي نو په محله کې په کلي کې چې کوم کمزوری کس اول ابتدا د هغه نه کوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه شی کوي چې هر قسم دا چې څنګه هم دا، خو چې کوم ضعیف کس دا هغه ته سهاره ورکوي، هغه ته چې هغه سره مدد کوي، هغه سره مرسته کوي، د هغه بوج په خپله اوږه باندې ږدي او هغه ورسره وړي. نو درېیمه خبرې ورته دا وکړه چې تا کې خو دا صفت ده، نو تا به څنګه خدای پاک رسوا کوي. بیا ورته څلورمه خبره ورته وکړه وتقري الضيف، یا وتقري الضيف، ته خو د خلکو مهمان نوازي کوي، میلمه چې راشي ته د هغه میلمستیا کوي. نو دغه صفت چې په چا کې وي هغه خدای پاک کله هم نه رسوا کوي. یو واقعه منقوله د یو صحابي، یو ځل یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ورته وی فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وږی یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته جوابونه ولېږل چې څه شی لرئ که نه لرئ؟ میلمه لرو. نو هغوی بیرته جواب راغی چې هېڅ څه شی هم نشته د خوراک چې میلمه پې سنبال شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ چې صحابه ناست وو هغې کې یو ته وویلې چې تاسې کې څوک، یو صحابي ورته ویلی زه به بوځم، زه به سنبال کړم. هغه صحابي چې بوته میلمه یې بوته کور ته ځان سره، نو چې کور ته لاړل ښځې نه پوښتنه وکړه څه شی دي، څه شته څه نشته؟ وایي صرف دومره خوراک ده چې خپل بچي وخوري، ما تا دپاره هم څه شی نشته ده. هغه ورته څه وویل ماشومانه خوا دې خوا وغوله راوغولوه، څه شی ورته ورکه او دا چې کوم خوراک ده دا به ته راوړي په کاسه کې، ځکه چې یو کس دپاره کفایت کوي.
نو موږ تاسو درې واړه بکینو او په څه طریقه به بانه باندې به چې کوم برق کوم شی به هغه وخت لګېده رڼا دپاره هغه به ته یې جوړولو په بانه جګ شي هغه به استمړ کړي چې مړ شي بس بیا یې مه لګوه. نو درې واړه به ناست یو ما ته به ورسره هسې ناست یو خوله به ورسره خوځوو او میلمه به دغه شانتې موړ شي. همدغه شانتې ورسره وکړل نو هغوی دواړه دغه شانتې پاتې شو. میلمه خوراک وکړه. سهار چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي راغی صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای ابو طلحه تا چې کوم عمل بیګا کړی خدای پاک هغې نه ډېر زیات خوشحاله شوی دی. نو دا د هغه صحابه او ایثارو چې کوم کمزورې خلک کوم مهمان نوازي وه هغوی کې دومره درجه وه چې خپل ماشومان خپل ځان یې لوږی پاتې کوو خو نورو خلکو ته به یې څه کول د هغوی میلمستیا به یې کول. نو څلورم صفت یې ورته دا وښود. بیا د هغې نه بعد ورته وفرمایل وتصدق الحدیث وایي ته خو رښتونه یې ته خو رښتیا وایې. وتصدق الحدیث پنځم صفت دا ده چې ته رښتینی دروغ کله نه وایې. نو په دې وجه هم خدای پاک تا کله هم نه رسوا کوي. حدیث شریف کې راځي یک بار یک صحابی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسان کر کہ مؤمن اتو میشہ کہ او بخیل باشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفت ہاں گاہے گاہے میں باشا ممکن ہے اس کے بخیل باشا. بعض گفت کہ اتو میشہ کہ او بزدل باشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض فرمایا ہاں اچھی میشہ امی تو گاہے گاہے میشہ یک مومن بخیل میشہ بزدل میشہ. بعض گفت کہ دروغگو میشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفت نے مومن چی قسم دروغ میں گویا مومن خو همیشه چی باشه رازگو باشه. با همین خاطر حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه و چی فرماید که شما خو این خصلت این عادت داری که راستگو هستی با همین خاطر دروغ نمیگی با همین خاطر خداوند تو را هیچ وقت ذلیل رسوا نمیکنه. و ششم صفت او را گفت و تعین علی نوائب الحق و هر کار خیر کی باشه تو دامو کار پیش میشی با امی خاطر هم خداوند تو را ذلیل رسوا نمیکنه. هر کار کی باشه خیر کار کی باشه تو پیش میری دامو کار هیچ دریغ نمیکنی بس پیش میری. با امی 6 عادات خداوند تو را هیچ وقت ذلیل نمیکنه. خلاصه کلی گپ چی شد که هر نفر که میخواهد اتباع رسول بکنه امی 6 عادات را دا امی جسم خود عملی کنه دا زندگی خود عملی کنه خداوند هیچ وقت او را ذلیل نمیکنه هیچ وقت او را رسوا نمیکنه. متاسفانه امروز ما و شما چطور هستیم دعوه ایمان خود داریم دعوه اتباع رسول خود داریم لکن زندگی ما چطور است. یک واقعیت در ذهنم آمد بسیار خوب برای عبرت. حضرت مولانا بلخی رحمه الله یک آدم بسیار بزرگ بود او ولی الله بود. او میگه که یک روز یک نفر به امی خالزن آمد. خالزن نمیشناسی به جسم چی در امی زمان او را ټیټو میگه ټیټو جور میکنه جسم را میکنه بعض عمود نشان پخته میشه. یک نفر آمد پیش خالزن او را گفت که ما بسیار غیرتی آدم هستم ما ایتو هستم امی کلی صفات خود را بیان کرد. تو ایتو کنی که به امی ای جای ما به کمر ما چی کنی نشان شیر را جور کنی چرا که ما آدم خوب هستم باز پشت که کسی میبینه که خو واقعا عاداتش هم د شیر است و چی از پشتش هم شیر نظر میآید. خیر او گفت بیا. خالزن شروع شد تیل را گرفت اول خو مالش میکنه چرا که قدر نرم کنه باز که میکنه درد میشه با همین خاطر او چی مالش شروع کرد. وقت مالش خو بسیار را مزه داد که خوب است. کدام وقت که او سوی را گرفت داموجا که کمیگی کند خو او را درد شد میگه ای چی است ای چی میکنی کدام جا را جور میکنی قدر درد داره. او گفت که امی سرش جور میکنم. گفت برو ای ربان کدام دگه جا شروع کنی خو بسیار درد میکنه. او گفت خوب سیست. باز یک دگه جا را مالش کرد بسیار مزهش داد. باز که کندن شروع کرد باز گفت ای کدام جاست گفت امی پایه پیشش است ای را جور میکنیم. او گفت ای رنبان چرا که ای را بسیار درد کدام دگه جا شروع کنی. باز که شروع شد باز مالش کرد بسیار مزهش داد. سوم جا که شروع کرد باز امی تو درد شد. او گفت ای کدام جاست گفت این شکمش است گفت ای رنبان کدام دگه جا شروع کنی خو بسیار درد میکنه. دغه شانتی کولی نو په بل ځل باندې چې بیا شروع کړله مالش ورته کو خمزه ورته ور کړله او چې کله بیا استنه ورچوک کړل استنه باندې کندل شروع کړل نو ورته دا کوم ځای وای دا شاتنه بخيري وای د دینم تیر شوی بل ځای شروع کا بیا چې ورته شروع شو بیا دغه شانتی دغه عمل هغه مالش ورته کو چې استنه ورچخه کړله وای دا کوم ځای دا املا ده وای را دینم تیر شوی بل ځای شروع کا
تر دې پورې چې اخیره کې کله چې دا اخیری ځل خبر دې شروع کړ چې بل دې شروع کړ چې بیا ته دا کوم چې دا لکې دا نو چې کله هغه دا لکې دا هغه ورته وي یاره دا خو درک کوم بل دې شروع کړ ورته پاسه خدای دې غر کې جک شلار شچرته دا شیر خو ماته نه جوړول راځي او نه می کتلې چې نه لکې لري نه مخکې نه بخې لري نه شاته نه بخې لري نه خېټه لري نه ملا لري نه سر لري او شیر دا نو دا شیر خو ما هیڅ شیر نه د کتلې نو د دې خبرې بیانولو مقصد مې دا و د دې خبرې ټولې واقعي د عبرت دپاره چې مونږ او تاسې دعوه خو د ایمان لرو خو دننه مونږ او تاسې کې لکه څنګه چې هغه شیر نه پښې لري نه مختنۍ نه شاتنۍ نه خېټه نه سر نه لکه یو شی نه لري همدغه شان زمونږ او ستاسو ایمانونه هم دي چې مونږ او تاسې دعوه خو د نبي علیه السلام د زندګۍ لرو چې امتیان د هغه یو خو عمل مو هغه شانتې نه ده نو باید مونږ او تاسې خپل ځان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان کړو بهر حال دا خو مې یو څو خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت متعلق تاسو ته بیان کړلې یو بل موضوع مختصرا 2-3 منټه خبرې کوو د ریاست لخوانه چې کوم خبر راغلی هغه دا چې نن سبا موږ تاسو ته معلوم دا چې گاونډي هیوادونو مهاجرین را روان دي خلک را روان دي هغه ځای کې هم ظلم یا یو کس ورته ووایي یا نه وایي چې مخکې ولې نه راتلل یا داسې هغه هر شی به یو طرف ته کېږي خو کم سے کم دا ده چې اخراج هغه جبري حساب کتاب روان ده نو هغه ځای نه چې راځي هلته چې هغوی دومره دباو شي دومره فشار لاندې راشي بیا چې زمونږ او ستاسو دې وطن ته راواوړي هغوی بالکل دلته نه وي نو باید موږ او تاسې د هغې لاسنیوی وکړو تر دې پورې چې هغه ځینې خلک راځي نو که پخوا یو کور په 3000 اوس هغه په 9000 خلک ورکوي که پخوا یو کور په 10,000 باندې هغه خلک په 10,000 ورکوي نو تر دې پورې دا ظلم ده باید چې داسې ونه شي تاسو ته به ښه معلوم وي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړ هلته چې کله د مهاجرین انصار واقعه چې وه نو چې کله مهاجرین انصار راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل وایي دا خو دغه شانتې خلک دي او راغلي دي جلا وطن شوي دي اوس باید چې تاسې د دې خیال وساتئ صحابه ورسره څه شی وکړل خپل ټول مالونه ورسره نیم کړل تر دې پورې بعض صحابه ورسره خپل کاروبار مفت کې نیم په نیمه شریک کړ مفت کې نیم په نیمه چې موږ ګټم به زه هر څه به زه کوم خو ته م راسره یو ځای شه نو څه شی به وشي چې کومه ګټه راځي نیمه ستا نیمه زما تر دې پورې حده پورې حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو مؤمن بنده مسلمان بنده هغه ته پکار دی چې د یو جسم په شانتي اوسېږي یو جسد په شانتي اوسېږي کله چې دې لاس تکلیف وي لاس باندې درد وي یا مات شي یا بل څه وشي ټول جسم ورسره بې آرامه وي ټول جسم خوب نشي کولی کله چې پښه ماته بل څه تکلیف وي کله چې په سر درد وي نو هېڅ قسمه ټول جسم ورسره بې آرامه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمنانو بندگانو هم دغه شان باید مثال وي چې یو مسلمان په تکلیف کې وي چې څومره تر وسه کېږي باید هغه سره مرسته وکړي هغه د هغه لاسنیوی وکړي هغه ځان ته رانږدې کړي هغه سره مدد وکړي هغه سره کومک وکړي تر څو هغه هم خپل په پښو باندې ودرېږي او د زندګۍ په هغه حساب باندې پوه شي او هغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته فرمایلی وو صحابه ورته چې کله سره یو ځای کړل بیا ورسره مالونه نیم کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای دا په دې وجه باندې دا څه نه چې اسې در شریکوم وای دا په دې وجه باندې چې دوی خلک دلته راغلي دي نو دوی هېڅ نه پوهېږي چې څه شی وکړي نه په کار پوهېږي نه په روزګار پوهېږي نه ځای لري همدغه مثال د دغه مهاجرینو هم دی نو باید چې مونږ او تاسې نه کوم یو نه چا نه څومره مدد څومره کومک څومره مرسته کېږي چې هر چیرې نو باید موږ تاسو د هغه لاسنیوی کو په ځای د دې چې هغه باندې ظلم وشي هغه ته کور په قیمته ورکړل شي هغه سره نور ظلم زیاتی وشي د هغه لاسنیوی کو هغه سره مدد کو هغه سره مرسته وکړو الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي